اگر خدا ہے تو اس دنیا کے اندر میں مصیبتیں کیوں ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ یہ ہمارا ویڈیو نمبر 2 سن رہے ہیں۔ آپ نے جو ہمارے پہلے ویڈیو کو سنا اس کے اندر میں زیادہ تر ہم نے مذہب کا ریفرنس لیا تھا اور کم سائنس اور لاجک کا ریفرنس لیے تھے، لیکن اس ویڈیو کے اندر میں ہم زیادہ تر سائنس اور لاجک کا ریفرنس لیں گے، بہت تھوڑے ہم مذہب کی باتیں کریں گے۔ اس ویڈیو کے اندر میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس ویڈیو میں بہت بڑا سرپرائز چھپا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو آپ سبھی کو بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کر دے گا، کیونکہ یہ ویڈیو ایک بہت بڑی حقیقت کو آپ سب کے سامنے لانے والا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے اس کے ناک کے نیچے قدرت نے آکسیجن کو رکھا ہے، اسی طرح انسانوں کے خوشحال رہنے کے لیے خوشی نہیں، مزہ نہیں، خوشحال رہنے کے لیے جتنے بھی بنیادی چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب انسانوں کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ یعنی جس طرح سے انسان اپنے زندہ رہنے کے لیے جو سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے وہ آکسیجن ہے، جو اس کے ناک کے نیچے رکھا ہوا ہے، اسی طرح خوشحال رہنے کے لیے جیسے روٹی، کپڑا، مکان، علاج، بڑھاپے کی ضرورتیں، معذور کے خوشحال رہنے کی ضرورتیں، یتیم کے خوشحال رہنے کی ضرورتیں، بے بسوں کے خوشحال رہنے کی ضرورتیں، سب کچھ اس کے سامنے میں رکھ دیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ انسان اسے لپک کر پکڑ لے، انسان اسے دیکھے، مگر سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سہولتیں انسانوں کو آسانی سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسے دیکھنے والے آنکھ چاہیے۔ اسے میں سمجھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سمجھا اسے جاتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہاں وہ دکھائی دے رہا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے، بہتوں کو دکھائی دیا، اور لوگ اس راستے پر چلے تو انہیں خوشحالی ملے، کتابوں میں درج ہے۔ تو آج کے کلیگ میں وہ راستہ، وہ نظارہ دھندلا پڑ گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو وہ آنکھ دے گا، وہ روشنی دے گا، وہ اجالا دے گا کہ آپ اس حقیقت کو، اپنے ہمیشہ کی خوشحالی کو، وہ خوشحالی جو ہر انسانوں کے لیے ہے، جو غریب امیر، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، قدرت نے، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، قدرت نے دنیا کے ہر انسانوں کے لیے خوشحالی ان کے سامنے میں رکھے ہیں۔ کہیں گے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، بے حساب دولت ہے، نوکر ہے، چاکر ہے۔ خوشحالی کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو غریب ہیں۔ دوستوں، آپ شاید ان فیوچر میں بڑے بن جائیں گے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے پولیٹیشین، بادشاہ ہیں، ان کے بھی زندگی میں بے حساب پریشانیاں ہوتے ہیں۔ کیا معلوم آپ کو ان کے زندگی، ان کے راتیں کیسے گزرتے ہیں؟ انہیں اپوزیشن کا ڈر، بزنس مین ہے کوئی بہت بڑا تو اسے کمپٹیٹر کا ڈر، اور یہ اپنے
बुनियादी ज़रूरतों के छिन जाने के खौफ की जिंदगी जीते हैं। इनके साथ भयानक खौफ 24 घंटे इनका पीछा करते रहते हैं। इनके साथ मौत के तलवार हमेशा लटकते रहते हैं। और कितने अचानक से जेल भेज दिए जाते हैं, कितने कत्ल कर दिए जाते हैं, कितने के कारोबार तबाह हो जाते हैं, कितने बर्बाद हो जाते हैं। ये भी तो देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े लोग, लगभग उनमें से लगभग, मैं सारों का नाम नहीं लेता हूं, उनमें से लगभग बहुत ज्यादा बेहद खौफ की जिंदगी जीते हैं और ना जाने कितने दवाओं का इस्तेमाल करके, कितने नशे की चीजों का इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी बेहद खौफ में जीते हैं, बुनियादी जरूरतों के छिन जाने के खौफ में। लेकिन कुदरत ने जो खुशहाली का इंतजाम किया है, वो आपके किसी भी हालात में, चाहे कुदरत के आफात आ जाएं या कोई घर के अंदर में मुसीबतें आ जाएं, लड़की के रुखसत होने के बाद भी उनके लिए खुशहाली, लोगों के शहर बदलने के बाद भी खुशहाली, मुसाफिरों के लिए भी खुशहाली। कुदरत ने जो इंसानों के लिए खुशहाली का इंतजाम किया है, वो उसका मिसाल नहीं है इस दुनिया के अंदर पे। वो खुशहाली की मैं बात कर रहा हूं जो दुनिया का हर इंसान पैदा होने के साथ ही अपने साथ लेकर आता है। और वो खुशहाली आपके सामने रखे हैं। ये वीडियो उसी खुशहाली की बात कर रहा है। जो मजा है, जो खुशी है, वो खुशहाली से अलग है दोस्तों। खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, मजा, प्लेजर, खुशी, पीस, शांति। तो मजा और खुशी तो दिन में कई बार आते हैं और दिन में कई बार जाते हैं। खुशहाली है तो संतुलन में मजा और संतुलन में खुशी बरकरार रखते हैं। दोस्तों, मजा और खुशी से डोपामिन का ताल्लुक है और खुशहाली से सेरोटोनिन, ये ब्रेन के केमिकल के ताल्लुक हैं। मजा के केमिकल अगर बढ़ते चले जाएंगे तो वो आपको एडिक्ट बना देगा, आपके जहन को नुकसान बनाएगा। बच्चे हों या बड़े हों, वो मजा के तरफ जाता जाएगा और तबाही के तरफ चला जाएगा। लेकिन खुशहाली कितनी भी हो, वो आपके जहन को भी मुतमईन रखेगा और आपको हल्की हल्की, ठंडी ठंडी खुशियां देते रहेंगे और अच्छे अच्छे मज़ा भी देते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे जो भी हो, खुशहाली आपके आंखों के सामने में है। लेकिन ये कलयुग है, उस पर अंधेरा पड़ा हुआ है। और अब आप बाकी के बातें अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आप सुनेंगे। थैंक यू दोस्तों। ये सिलसिला चल रहा है उस सवाल के जवाब के लिए कि अगर खुदा है तो दुनिया में परेशानियां क्यों हैं। इस सवाल के जवाब के अंदर में एक मोड़ आया पिछले वीडियो में कि इस दुनिया के अंदर में दुनिया का हर इंसान, जिस तरह उसके नाक के नीचे में उसे जिंदा रखने के लिए उनकी सबसे बुनियादी ज़रूरत ऑक्सीजन को रखा गया है, उसी तरह इंसानों के खुशहाली के लिए, खुशी नहीं, मज़ा नहीं, खुशहाली के लिए दुनिया के हर इंसानों के सामने उनके बुनियादी ज़रूरतें उनके सामने में रखा गया है। पिछले वीडियो में आपने इस बात को समझा और वहाँ पे खुशी, मज़ा और खुशहाली को भी समझा। अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
आपको कुदरत के ये खास 4 निज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। वो 4 निज़ाम है जिसमें से 2 इंसानों के अंदरूनी निज़ाम के बारे में है और 2 एक्सटर्नल सिस्टम यानी इंसानों के ज़िंदगी के बाहरी निज़ाम के बारे में है। तो पहले से शुरुआत करते हैं कि इंटरनल सिस्टम में जो पहला निज़ाम है वो है इंसानी और दूसरे जानदारों के बायोलॉजिकल सिस्टम यानी जिंदा रहने के जो निज़ाम है उसके बारे में, जो जिस्म की बनावट है उसके बारे में है। पहले इंसान को लेते हैं। इंसान पैदाइश से लेकर के बड़ा होने तक, मौत तक, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। उसके आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव और जिस्म के सारे सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम, उन सब में खुशहाली है। यानी कि कुछ इंसानों के एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे, किसी के एक आँख आगे, एक आँख पीछे, इस तरह से नहीं है। कोई एक पाँव वाला, कोई 4 पाँव वाला, इस तरह से नहीं है। कोई कुछ अकल रखने वाला, कोई कुछ अकल रखने वाला। एक इंसान होने के लिए उनके अंदर जो जिस्म के बनावट होते हैं और उनका जिस्म के ग्रोथ होने का जो तरीका होता है, उनके पेरेंटिंग का जो सिस्टम है, उनके पैदा होने का जो सिस्टम है, वो सब खुद ब खुद होते रहते हैं। यानी इंसान का बचपन से लेकर के बड़ा होने तक इसमें दुनिया का किसी भी साइंस का रोल नहीं है। ये कुदरती तौर पर होता चला जाता है और कुदरत की तरफ से ये एक बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन सिस्टम है। इंसान होने के लिए जो भी खूबियां हैं, जो भी क्वालिटी होती हैं, जो भी जिस्म के बनावट होते हैं, वो बेहतरीन अंदाज में तैयार होते रहते हैं। और ये दुनिया जब से कायम है तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है और आगे भी चलता चला जाएगा। इस पे मैं लंबी बात नहीं करूँगा। और सिर्फ इंसानों के अंदर में वो सलाहियत है कि वो अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, इसकी चॉइस उसके ऊपर में रख दिए गए हैं। अब फौरन आ जाते हैं जानवरों की तरफ। जानवरों के अंदर में अच्छा या बुरा बनने का इख्तियार नहीं है। एक शेर जो अपने पैदा होने के बाद मुकम्मल एक शेर ही बनता है, उसे जिस तरह से खाना पीना है वो वही काम करेगा। एक बकरी पैदा होने से मौत तक बकरी ही रहेगी, उसकी क्वालिटी बकरी वाली ही रहेगी। उसी तरीके से दूसरे जानवर हैं। लंबी बात नहीं करूँगा, इसके लिए कुछ मैंने पहले भी वीडियो तैयार करके रखे हैं और आप चाहेंगे तो मैं इन सब पे उन वीडियोस को मैं शेयर कर दिया करूँगा। अब आप मेरे फ्लो को यहाँ पर मत रोक दीजिएगा कि कुछ इंसान अपाहिज होते हैं, कुछ ब्लाइंड होते हैं। कुछ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अमूमन बात कर रहा हूँ। कुछ की जो बातें हैं उसको मैं आगे बाद में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे इस फ्लो पे जाना पड़ेगा। अब इंटरनल सिस्टम के अंदर में जो दूसरी खूबी है वो है इंसानों का अपने सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो उनके अंदर में खूबियाँ, प्रोफेशन रखे गए हैं उसके बारे में। ये जो प्रोफेशंस होते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स या जो भी प्रोफेशंस होते हैं, जो कारीगर, ये हम नहीं बनाते हैं, ये कुदरत के तरफ से ही ये सारा सिस्टम है। और ये सिस्टम ऐसा है कि इसको बिल्कुल बैलेंस के अंदर में रखा गया है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, और ये नहीं है कि एक इलाके में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं तो मज़दूर कहाँ से आएंगे, कहीं मज़दूर है तो वो टीचर कहाँ से आएंगे। तो इस तरह का सिस्टम नहीं है। इंसानों के अंदर जो खूबियाँ हैं सोसाइटी को सर्व करने का, वो बिल्कुल बैलेंस में रखे गए हैं और ये भी कुदरत का
खुद ब खुद वाले निज़ाम से आते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल सिस्टम के बारे में। कुदरत का निज़ाम हयात में कुदरती तवाज़ुन होना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हिंदी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। प्रकृति के जीवन तंत्र में प्राकृतिक संतुलन होना, इसका इंग्लिश है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इन इकोलॉजिकल बैलेंस, और इसका आसान इंग्लिश है नेचर्स लाइफ सिस्टम इन बैलेंस। ये एक्सटर्नल सिस्टम का पहला पॉइंट है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के अंदर में बैलेंस का निज़ाम है, बैलेंस का, जैसे इंसानों के जितने तादाद है। दोस्तों, मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आप साइंटिफिक लिहाज से देखेंगे तो जो भी सिस्टम काम कर रहे हैं वो ह्यूमन को बेनिफिट दे रहे हैं। इस दुनिया में कुदरत के जितने भी निज़ाम है उसका सेंटर पॉइंट ये है, उसका टारगेट ये है कि ह्यूमन को बेनिफिट दे। उसी तरीके से ह्यूमंस के जो जितने पॉपुलेशन है इस दुनिया के अंदर में, उसी के हिसाब से, उसके तादाद के हिसाब से उसको खिलाने के लिए खाना, उसके पिलाने के लिए पानी, उसको खुश रहने के लिए तरह तरह के फूल पेड़ पौधे, उसको बेहतरीन आबो हवा में रखने के लिए बेहतरीन आबो हवा, और उसके साथ साथ नेचुरल तौर पे जो हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है। यानी कि इंसान अगर ऐसे भी ही रहे, जंगलों में भी चले जाए तो वो जिंदा रहेगा। उसके सर्वाइवर के लिए सब कुछ इकट्ठा होकर के इंसान की मदद करते रहे कि इंसान अपने जिंदगी को खुशहाली के साथ जिए। अब आते हैं कि उसको सर्व करने के लिए, ठीक है, उसको सर्व करने के लिए मुआशरे के अंदर में कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितने इंजीनियर्स होने चाहिए, कितने प्रोफेशंस होने चाहिए, ये सब भी एक बैलेंस में है। इसको बोलते हैं नेचर का इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस। उसी तरीके से सूरज अपना काम कर रहा है, उसी तरह से चांद अपना काम कर रहा है, उसके भी बेनिफिट्स हैं। अभी मैं क्या है कि मैं बस बता रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझें कि नेचर ने हर चीज को बैलेंस में रखा है, ठीक है। इस कुदरत के इन नेमतों को अगर हम ईमानदारी के साथ डिवाइड करें, ठीक है, ईमानदारी के साथ डिवाइड करें, और हमने यहां से पैसों को हटा देना है, दौलत को हटा देना है, हमने दुनिया को अगर बार्टर सिस्टम पे लाना है, एक्सचेंज सिस्टम पे लाना है, तो हर के हिस्से में बराबर से खाना, बराबर से पानी, ठीक है। पानी तो सबको मिल रहे थे, पानी जमीन से आ रहे थे, पानी झरने से आ रहे थे। आज हमने पानी का बिजनेस करके पानी को रोक दिया। इन सब बातों पे मैं अभी नहीं जाता हूं। ये समझें कि इंसानों की जितनी तादाद है उनके लिए उतने घर बनाने के सामान, उनके लिए उतने पानी, उनके लिए उतने ग़िज़ा, सब कुछ इस दुनिया के अंदर में बैलेंस के साथ मौजूद है। दोस्तों, अभी जो ये सिलसिला चल रहा है कि दुनिया में अगर खुदा है तो परेशानियां, मुसीबतें क्यों आती हैं। दोस्तों, ये इस सिलसिले के पिछले वीडियो में आपने समझा इंटरनल पॉइंट्स के 2 पार्ट और एक्सटर्नल पॉइंट्स के पहले पार्ट। अब हम एक्सटर्नल पॉइंट के दूसरे पार्ट्स पे आते हैं। वो दूसरा पार्ट ये कहता है कि कुदरत ने कुदरती तौर पर इंसानों के लिए उसे रास्ता दिखाने के लिए, सही और गलत की पहचान कराने के लिए दुनिया में तालीमात का, एजुकेशन का सिलसिला रखा है। जब से ये दुनिया बना है
तब से ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सिर्फ मजहब ही नहीं है, कहीं मजहब होते हैं, कहीं फिलोसफर्स होते हैं, कहीं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कहीं सोशोलॉजिस्ट होते हैं। अलग अलग तरीके से कुदरत ने इंसानों को सही रास्ते पर बरकरार रखने के लिए सिलसिला जारी किया हुआ है और ये कुदरती तौर पर है। अब इंसानों के अंदर में बुराई के तरफ जाने की सलाहियत जो है वो क्यों है, इंसान बुरा करता क्यों है, इस बात को हम आगे समझेंगे। लेकिन हमने यहां देखना है इस पॉइंट्स के अंदर में कि इंसान अगर अपने असल वजूद में रहे, इंसानियत के अंदर में रहे, तो उसको बरकरार रखने के लिए बेहतरीन सिलसिला जारी रहा है शुरू से। कहीं पैगंबर, कहीं अवतार, कहीं मसीहा, कहीं स्कॉलर्स, कहीं फिलोसफर्स, ये सब सिलसिला कंटिन्यू दुनिया के अंदर में है। लेकिन अभी जो सबसे अहम सवाल जो आपके अंदर में उठ रहे हैं वो ये कि जो मजहब को आप मानते हैं, आप जानते हैं, या जिस मजहब को आप मानते हैं उसके अलावा जिन मजहबों को आप जानते हैं, उनके अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। उन मजहब के मानने वालों को के अंदर में ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो एक बात गौर से आप सुन ले कि मजहब का 4 बुनियादी उसूल है। मजहब के 4 बुनियादी उसूल हैं और ये उसूल आपको हर मजहब के किताब में पाए जाएंगे और उसमें सख्त डांट भी है कि तुम अगर इन उसूलों पर नहीं उतरे तो तुम उस मजहब के हो ही नहीं। तो जिन मजहब को आप रेफर करेंगे अभी, या जिन मजहबों के बारे में आपका ख्याल जा रहा होगा, आपको उनके आदतों से आपको तकलीफ हो रहे होंगे, यहां से मैच नहीं कर रहा होगा, तो वो मजहब के मानने वालों में प्रॉब्लम है, ना तो किताब में प्रॉब्लम है, ना तो मजहब के अंदर में प्रॉब्लम है, ना तो उस मजहब के पैगंबर, मसीहा, अवतार, उन लोगों में प्रॉब्लम है। उसी तरह से जो भी दुनिया के अंदर में इंसानियत की किताबें लिखी गई हैं, इसके अंदर में भी यही 4 बातें हैं। वो 4 बातें कौन से हैं? पहला, अपने रब पर यकीन, और उसके साथ यकीन के लिए जो प्रैक्टिस है, जो इबादत के जो तौर तरीक़े हैं, जो उसके घर हैं और जो उनके तौर तरीक़े हैं, उसको मानना। तो ये सब कुछ यकीन, रब पर यकीन और उस किताब के बताए हुए इबादत, ये एक बात होगी। दूसरी बात क्या है कि इंसानियत को सीखना। इसी दूसरी बात में है कि एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना, इंसानियत को सीख करके एक अच्छा इंसान बनना। अब पहला पॉइंट तक इस दुनिया के बहुत ज्यादा अगर कोई मानते हैं अपने मजहब को, तो पहले पॉइंट पे सबसे ज्यादा है। दूसरे पॉइंट पे सीखने वाली बात पे जो चलो मान लेते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे कि इस दुनिया में अपने आखिरी हद तक पहुंचकर, अब मैं समरी दे रहा हूं, मैं सारे मजहब के किताबों से जो हुक्म है मजहब का, उसका मैं समरी दे रहा हूं कि अपने हैसियत के मुताबिक आखिरी हद तक पहुंचकर पूरी दुनिया में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में, यानी जहां जहां तक आपके वसात हैं, बढ़ते चले जाएंगे। कम है तो घर में कर लें, ज्यादा है तो बाहर कर लें।
दुनिया को हमदर्द बनाना। ये मैं कोट टू कोट मजहब को नहीं ले रहा हूं, पूरे मजहब के किताब को पढ़ करके एक 4 बातें दे रहा हूं, वो आसान जबान में, और मैं कोट अनकोट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, मैं वो कोट भी रेफरेंस के साथ आपको भेज दूंगा। अब जो मुसीबतें आएंगी, जो तकलीफें आएंगी, यानी कि अगर आप शराब की आदत छुड़ाएंगे तो शराब माफिया तो आप पर टूट पड़ेंगे। आप अगर किसी बुराई को रोकेंगे तो उस बुराई के माफिया तो आप पर टूट पड़ेंगे। उसमें आपको सब्र करना है, उसमें आपको सब्र करना है। तो यहां पे मजहब जो है ना, वो इबादत और सब्र करना, यानी दुनिया में कुछ भी हो रहे हैं, कुछ भी परेशानी है, किसी के साथ कुछ भी परेशानी है, कोई बुरा इंसान बन रहा है, किसी के घर में बुराई है, कोई परेशानियां है, मुसीबतें हैं, बस सब्र करते जाओ, अपने रब को मानो और सब्र करते जाओ। बीच के 2 पॉइंट्स निकाल दिए। तो चौथे पॉइंट के अंदर में ये है कि अगर ये सिलसिला दुनिया के अंदर में कुदरत ने रखा है, मान लीजिए कि मेरा जो भी फर्स्ट पॉइंट से मैंने शुरू किया, अब ये 4 पॉइंट तक आया, इसमें कोई नुक्स नहीं है, इसमें कोई परेशानियां नहीं है, ये सारे पॉइंट्स दुनिया के अंदर में सही चल रहे हैं। तो अब जो मैं 5वीं बात बता रहा हूं, एक्सटर्नल सिस्टम के 5वें पॉइंट पे, सोशल सिस्टम। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सोसाइटी कैसा होगा? सोसाइटी कैसा होगा? आज के अंदर में इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास इतने घर हैं, उनके पास इतने सहूलतें हैं कि वो कम से कम लाखों इंसानों को घर दे सकता है, लाखों इंसानों को खाना दे सकता है, लाखों इंसानों को खिला सकता है, पिला सकता है। अगर पहला पॉइंट सही है, इंसानों के जिस्म का निज़ाम, दूसरा पॉइंट खूबियों का निज़ाम, जैसे जगह बे जगह हर सोसाइटी को सर्व करने वाले खूबियां इंसानों को दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट बैलेंसिंग सिस्टम, बैलेंसिंग सिस्टम यानी हर इंसानों के तादाद के हिसाब से नेमतें मौजूद हैं। और चौथा पॉइंट इंसानों, चले अभी रिलीजन की बात नहीं करते हैं, इंसानों को इंसान बनाने की तालीम, ये भी हो रहे हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा ऐसा है कि वो इंसान को इंसान बनाने की तालीम दे रहा है, यानी इंसान मुकम्मल अपने इंसान में है, हमदर्द इंसान है, हमदर्द मुआशरा है। चले मान लेते हैं पहला पॉइंट भी ठीक, दूसरा पॉइंट भी ठीक, तीसरा पॉइंट भी ठीक, और चौथा पॉइंट जो है वो इंसानों को हमदर्द बनाया हुआ है। तो फिर सोसाइटी कैसा होगा? फिर सोसाइटी कैसा होगा आप सोचिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा बड़ा अजीब अजीब सवाल आप लोगों के जहन में उठ रहे होंगे। लेकिन अब हम इसके बाद, इस वीडियो के बाद, मैं आपको वैसे सोसाइटी का एग्जाम्पल दूंगा थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, ये सिलसिला चल रहा है उस सवाल के जवाब का कि इस दुनिया में अगर खुदा है तो दुनिया में इंसानों पर मुसीबतें क्यों हैं। अभी पिछले वीडियो में आपने ये जाना कि इंसानों के लिए जो कुदरत ने उनके खुशहाली के लिए जो 5 निज़ाम तैयार किया है, उस निज़ाम के बाद अब हम ये समझेंगे कि मुआशरा, सोसाइटी कैसा होगा। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि वो सारे निज़ाम अपने जगह पे ठीक हैं, उसके बाद एक हमदर्द मुआशरा तैयार होगा। उस हमदर्द मुआशरे के अंदर में इंसान अपनी ज़रूरत तक ही अपनी चीज़ों को अपने पास रखेगा, बाकी एक्स्ट्रा की हवस, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से नफ़रत अगर ना हो तो ये नेमतें डिस्ट्रीब्यूट होंगी।
تو اب دنیا کے اندر میں، اس دنیا کے اندر میں جو پریشانیاں ہیں وہ اب ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے، پچھلے سارے ویڈیو میں جو میں نے ایکسپلین کیا، ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں جو پریشانیاں ہیں وہ انسانوں کے اپنی وجہ سے ہیں۔ خدا ہے نہ ہے، اس کے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے تو خدا کی موجودگی کا میں بہترین جواب دے سکتا ہوں۔ خدا ہے اور خدا نے یہ 4 سسٹم، 5واں سوشل سسٹم، یہ سب تیار کیا ہے، اور یہ سارے سسٹم اگر صحیح سے چل رہے ہیں تو دنیا کے اندر میں خوشحالی ہے۔ سسٹم کو خراب کون کرتا ہے؟ سسٹم کو انسان خود خراب کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دنیا تو بس ایسا ہی ہے، دنیا میں تو پریشانی ہونا ہی ہے، بس اپنے رب کا عبادت کرو اور صبر کرو۔ نہیں دوستوں، اس دنیا کے اندر میں اگر ہم، کیونکہ رب نے جو سسٹم دیا ہے تو اس سسٹم کو پروو بھی کر کے دیا ہے نا۔ اگر مذہب کا سسٹم دیا ہے، دنیا میں خوشحالی ہے، آزمائش کچھ ہی ہوتے ہیں، لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، اس طرح کے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ دنیا میں خوشحالی ہے، دنیا میں بھی خوشحالی ہے اور مرنے کے بعد میں بھی خوشحالی ہے۔ اس خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے جو قدرت نے پیغمبروں، اوتاروں، مسیحا اور فلاسفرز، ان سب کو جو دنیا میں بھیجے ہیں، اب ان کے زمانے کو ہم دیکھیں۔ مثال کے طور پر ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیں۔ اس زمانے میں فرعون کو جب ان سے بچایا گیا تو وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ قوم کو خوشحال کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ صبر کر لو، مصیبتیں ہیں، دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے رب کو مانو اور سب کرتے رہو اور فرعون کے مار کھاتے رہو، ایسا تو نہیں کہا۔ انہوں نے اپنے قوم کو بچایا، انہیں خوشحالی دیا، یہ سبھی جانتے ہیں اس بات کو۔ اسی طریقے سے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی اس دنیا کے اندر میں یہی میسج دیا۔ اب باقی مذہبوں میں بھی یہی باتیں ملتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کوٹ اینڈ کوٹ ان سب باتوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آخری مذہب تو شروع سے ایک ہی ہے، انسانیت کا مذہب شروع سے ایک ہی ہے، کتابیں الگ الگ ہیں لیکن مذہب تو ایک ہی ہے۔ پیغمبرز، اوتارز، مسیحا جو بھی آئے ہیں وہ الگ الگ ناموں سے آتے رہتے تھے لیکن ان کے کام ایک ہی ہیں۔ اب دیکھیے، ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت لوگوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا۔ اس وقت کا حال یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، غلاموں کو زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے انہیں تڑپایا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، انسانوں کا خرید فروخت ہوتا تھا۔ لیکن اس دور میں یہ نہیں کہا ہمارے پیغمبر نے کہ تم بس خدا کو مانو اور جو بھی تکلیفیں ہوں گی اس پر تم صبر کرو۔ نہیں، انہوں نے کہا، جس وقت ان کے پاس پہننے کو صحیح کپڑے بھی نہیں تھے، وہ بے حد ستائے جا رہے تھے، انہوں نے کہا، یہ دیکھو، پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے کہ یہ دیکھو، جتنی دور تک تمہاری نگاہیں ہیں اتنی دور تک تمہارا ایک ایک کا جو ہے نا وہ علاقہ اپنا ہوگا، اپنا راج ہوگا، اس پر تم اس دنیا میں خلافت ہوگا، تمہارے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی، خوشحالی کی کمی نہیں ہوگی۔ دوسرا مثال کہ ایجپٹ سے ایک بوڑھا شخص اپنے پاس بے حساب دولت لے کر کے چلے گا، اسے صرف اس بات کا ڈر ہوگا کہ
صرف خدا کا ڈر ہوگا، انسانوں سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، یعنی معاشرہ اتنا خوشحال ہوگا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ بس رب کا عبادت کرو اور صبر کرتے رہو، مار کھاتے رہو۔ اب ہمارے پیغمبر نے کیا کیا؟ ہمارے پیغمبر نے یہ کیا کہ انسان کو انسان بنایا۔ انسان تو انسان بننے ہی والے نہیں تھے، انسان تو انسان بننے ہی والی نہیں تھی۔ سب سے پہلے اپنے رب کا، اللہ کا خوف دلایا اسے۔ یہ بھی بات ہے کہ اگر انسان کو خوف نہیں آئے گا، اس پر پورا یقین نہیں ہوگا، اور اس کو پورا یقین ہونے کے لیے وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے معجزات کے اندر انہیں پورا یقین دلایا کہ تمہارا رب ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو دفن کرنا منع ہے، شراب پینا منع ہے، سود کھانا منع ہے، اسی طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنا منع ہے، جو بھی تم زکوٰۃ دو، تم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرو، تمہارے گھر کے اندر میں اگر کوئی چیز پک رہا ہے، وہ پڑوس میں اگر اس کا خوشبو چلا گیا تو وہاں تک دو، ایک دوسرے کی مدد کرو، دنیا میں چاہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، سب کی عزت کرو، احترام کرو، اس کے سوچ کا احترام کرو، ہاں اپنا دین پھیلاؤ لیکن دائرے میں رہ کر کے۔ تو وہاں سے لوگوں کے اندر میں انسانیت آئی، انسانیت، اور وہ انسانیت کا جب ایک ماحول بنا تو اس ماحول کے اندر میں اتنی خوبصورتی آئی، اتنی خوبصورتی آئی کہ وہاں پر کوئی زکوٰۃ دینے والے لوگ نہیں بچے تھے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کوئی بزنس کا پارٹ پڑھایا، کوئی مینجمنٹ کرایا، کوئی حکومت کا قانون کا طریقہ بتایا؟ وہاں پر کیا ہوا؟ معاشرے میں انسانیت لے آئے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قدرت کے نعمت کا ڈسٹریبیوشن خود بخود ہونے لگا، لوگ خوشحال ہوتے چلے گئے۔ تو دوستو، اب میں آگے کے ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ انسان کو ان سب باتوں کو سمجھ کر کے، آگے کے ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ان سب باتوں میں سائنس کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا نا، سائنس اور میتھمیٹکس سے، لاجک سے میں سمجھاؤں گا، تو ان سب باتوں میں لاجک کیا ہے، سائنس کیا ہے۔ تھینک یو دوستوں۔ یہ جو سوال ہے کہ دنیا میں اگر خدا ہے تو دنیا میں مصیبتیں انسانوں پر کیوں آتی ہیں، اس کے جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے جو بتایا کہ اس دنیا کے اندر میں قدرت کے طرف سے تو سب کچھ صاف ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے کلیئر کر دیا کہ دنیا میں خدا ہے، اور اس دنیا میں قدرت کے طرف سے، خدا کے طرف سے انسانوں کو کوئی پریشانیاں نہیں۔ انسانوں کو پریشانیاں ہیں تو وہ اپنے وجہ سے ہیں، خود کے وجہ سے ہیں، ذمہ دار انسان خود ہے۔ تو پچھلے ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا کہ ان باتوں کو میں سائنس کے ذریعے، لاجک کے ذریعے میں سمجھاؤں گا۔ تو آئیے اب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے جو ہم نے جو پوائنٹس بتائے ہیں، سسٹم کے پوائنٹس بتائے ہیں، پہلا بایولوجیکل پوائنٹس، وہ تو اپنے آپ میں سائنس ہے۔ انسان کا پیدا ہونا، بڑھنا، ان کے اندر میں انسانوں والی خوبیوں کا ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ پروفیشن، یعنی کہ انسان کو اپنے سوسائٹی کو سرو کرنے کا، کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہوتے ہیں وہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر انسان کو ایک ہی طرح کی خوبیاں نہیں دی ہیں، تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ تو آپ کے لیے الگ الگ پروفیشن کے لوگ الگ الگ جگہ پہ رکھ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی انسانی سائیکولوجی ہے، تو یہ بھی ایک سائنس ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ دنیا میں نیچر کا جو سسٹم ہے، جو ایکو سسٹم ہے، جو ایکولوجیکل سسٹم ہے، وہ
इस इकोलॉजिकल बैलेंस कि मतलब कि दुनिया के अंदर में इंसान के लिए जितनी, उनके खुशहाली के लिए जितनी ज़रूरतें होते हैं वो इस दुनिया के अंदर में मौजूद है। तो जो मैंने बताया कि इस वीडियो के बाद मैं बताऊंगा कि दुनिया का हर इंसान अपने के सामने में उसके खुशहाल ज़िंदगी के बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें उसके सामने में हैं। तो देख लिया आपने, अपने तादाद को देखिए, दुनिया में इंसानों की तादाद को देखिए, और दुनिया में सहूलतों को देखिए, दुनिया में लोगों के प्रोफेशंस को देखिए, प्रोफेशंस वाले खूबियों को देखिए, ठीक है। दुनिया में अपने लिए खाने पीने के सामान को देखिए, दुनिया में अपने लिए घर बनाने की ज़रूरतों को देखिए। ये आप सबके तादाद के बराबर है। लेकिन उसके अलावा भी जो कुदरत ने इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने का जो सिस्टम दिया था, उस सिस्टम को हमने दिरहम बरहम कर दिया। तो अब यहां पर मैं ये लेक्चर नहीं दे रहा हूं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब इसका लॉजिक समझें, साइंस से समझते हैं। इंसानों के अंदर में जो उसका ब्रेन डेवलप होता है, बच्चा जब पैदा होता है उसके जो ब्रेन डेवलप होते हैं, उसके 13 साल तक वो उसके पास सोचने और समझने की सलाहियत वाला ब्रेन वो डेवलप नहीं होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो डेवलप नहीं होता है। बाकी ब्रेन के सारे सिस्टम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? सोचने समझने का दिमाग। ये सोचने समझने का दिमाग ऐसा है कि जैसे आपने एक गाड़ी बना दिया, लेकिन उसके आगे में आपने अब तक स्टीयरिंग नहीं लगा है। आपने कंप्यूटर बना दिया, लेकिन उसके अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नहीं डाला। ये इसी तरीके से है। ये सोचने समझने वाला जो दिमाग होता है, वो दिमाग आपके पेशानी के ऊपर होता है, ठीक है, पहले हिस्से पे होता है। तो अगर इंसान को, अच्छा, इंसान की फितरत क्या होती है? आराम पसंद, ये इंसान का फितरत है। मज़े की चीज़ों की तरफ जाना, खुशी की चीज़ों की तरफ जाना, ज़्यादा देर तक मज़ा करना, ठीक है। उसके बाद जो है, अब क्या होता है कि बचपन में अगर इंसान को अगर हम सही तरबियत दिए तो उसमें हमको इंसान के अंदर में अच्छाई की हैबिट डालना है। अच्छाई की हैबिट डालना है। वो हैबिट, वो आदत, वो सब कुछ उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। यानी 6-7 साल के बाद जब आप बच्चों को अच्छाई की तालीम देते हैं, तो वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर में चला जाता है। जब इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बनना शुरू हो जाता है, तो वो मदद लेता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर में अच्छाइयाँ, वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, अच्छी चीजें, अच्छी आदतें रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो अब ड्राइवर जो है वो उसको उसी दिशा में लेकर के जाएगा। उसके सोच सब कुछ वो उसी दिशा में जाएगा। उसके बाद भी उसके जो तरबियत है वो होते रहना चाहिए, क्योंकि 24-25 साल तक ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये बनता है और फिर इंसान की वो पर्सनालिटी उसी हिसाब से बना देता है। लेकिन अगर इंसान को हम प्लेजर की तरफ जाने देंगे, जैसे कोई बच्चा मोबाइल मांगता है, उसको कंटिन्यू हम मोबाइल देंगे, तो मोबाइल में क्या उसको प्लेजर या बहुत ज़्यादा खेलता है या बहुत ज़्यादा प्लेजर वाले काम करते हैं, तो हम मोबाइल छीनते हैं तो बच्चा चिल्लाता क्यों है? कोई आदमी को नशे की आदत होती है, तो उससे हम वो नशे की चीज़ छीनते हैं तो वो आप पर झपटता क्यों है? ठीक है, नशे के लिए इंसान बुरा से बुरा काम कर, नशा सिर्फ शराब और सिगरेट या ड्रग्स के अंदर में नहीं है, नशा आदतों के अंदर में भी है। किसी को बहुत ज़्यादा खेलने की आदत है, किसी को वीडियो गेम खेलने की आदत है, तो उससे क्या होता है कि जो डोपामिन केमिकल होता है वो निकलता है। डोपामिन केमिकल अगर ब्रेन के अंदर में बहुत ज़्यादा निकलना शुरू होगा, तो वो ब्रेन के सेल्स को मारना शुरू कर देगा। उसके अंदर से समझने बूझने की सलाहियत खत्म होती चली जाएगी।
اس کا نیند، اس کا سکون، ہر چیز خراب ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو انسان بچپن میں ہی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں کوئی بہت بڑا آدمی بننا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر بننا ہے، بہت بڑا رئیس بننا ہے، یہ سب جو ہم اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں تو اب وہ اس کو کمفرٹ زون کی ہم عادت ڈالتے ہیں کہ تمہیں بہت بڑا گاڑی ملے گا، تمہیں بہت بڑا گھر ملے گا، تم اس طرح سے کمفرٹ میں رہو گے، تم اس طرح سے. یعنی کمفرٹ کی عادت، کمفرٹ میں کیا ہے؟ مزہ ہے، خوشحالی نہیں ہے. کمفرٹ کی ہم عادت اس کو ڈال رہے. اب وہ جو بچپن میں چلا گیا اس کے لانگ ٹرم میموری میں یہ ساری باتیں، جب اس کا پریفرنٹل کارٹیکس ایکٹیو ہوگا، جب وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے گا تو وہ ڈاکٹر تو بنے گا لیکن علاج کے بجائے بیماریوں کو جنم دے گا. علاج کے بجائے اپنا پیسہ بنانے پہ لگ جائے گا. وہ لیڈر تو بنے گا لیکن ملک بنانے کے بجائے ملک کو بیچ کر کے کھائے گا. وہ بادشاہ تو بنے گا لیکن بادشاہ بننے کے بجائے عوام پر ظلم کرنا شروع کر دے گا. لیکن اگر ہم اسے اچھی تربیت دیتے ہیں، اسے ہم خوشحالی کی تربیت دیتے ہیں، اسے ہم انسانیت کی تربیت دیتے ہیں، تو اس کا دماغ بھی صحیح رہے گا، اسے نیند بھی اچھی آئے گی، وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشل بھی ہوگا. تو اس کو ملے گا، اس کا جو بہترین کیمیکل ہے سیراٹونین، وہ نکلے گا. اب سیراٹونین کیا ہوتا ہے؟ سیراٹونین نکلنے کے لیے اسے خوشحالی کے کام کرنے پڑیں گے، اور خوشحالی کا کام کا تعلق ہے کہ اسے لوگوں کے ساتھ مل کر سوشل بینیفٹ، اپنے بے فائدہ اور دوسروں کے لیے فائدہ کا کام کرنا پڑے گا. تو اس دنیا میں جو قدرت کا نظام ہے کہ وہ انسان کو مذہب کے ذریعے یا فلسفر کے ذریعے اس کو بار بار اس کو یعنی کہ دیتا رہتا ہے تعلیم کہ تمہیں ایک بہترین انسان بننا ہے، اور انسان بننے کے لیے خدا کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، تمہیں ہر حالت میں بہترین انسان بننا ہے. اور یہ تربیت اگر انسان کو نہ ہو تو انسان دنیا کا کیا حال کرے گا؟ آج دنیا ہر کسی کے سامنے میں ہے. آج دنیا ہم آپ کے سامنے میں ہے، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں. دوستوں، اگر اس دنیا میں خدا ہے تو اس دنیا میں انسانوں پر مصیبتیں کیوں ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کا سلسلہ جو چل رہا ہے، پچھلے ویڈیو میں آپ نے سنا کہ انسان کا برین اور خوشی، پلیجر اور خوشحالی کے بارے میں، اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. دوستوں، کوئی بھی سائنس یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کا پریفرنٹل کارٹیکس وہ 13 سال کے بعد بننا شروع ہوتا ہے؟ یہ بات سائنس سے پروف ہے کہ بچپن سے لے کر کے 13 سال تک، کیا 24 سال تک جو اس کے لانگ ٹرم میموری میں جائے گا، وہی انسان کا ہیبٹ بنے گا، وہی انسان کی پرسنالٹی بنے گی، ویسا ہی انسان بنے گا، ویسا ہی معاشرہ بنے گا. دوستوں، ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر میں سوشل سائنس کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ سائیکولوجی کیوں پڑھا جاتے ہیں؟ یہ سائنس ہی تو ہے. یہ سائنس ہی تو کہہ رہا ہے کہ بچپن سے لے کر کے 13 سال کی عمر تک اور 24 سال تک، اور ہمیشہ اسے اچھائی کی تعلیم دینے ہیں اور برائی سے روکنے ہیں. جب دنیا بنا اس وقت تو یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی نہیں تھے، لیکن قدرت نے ہمارے لیے مذہب کا انتظام کیا. قدرت نے ہمارے لیے پیغمبروں، اوتاروں، مسیحا اور فلسفرز کا انتظام کیا، حکمت والے لوگوں کا انتظام کیا. قدرت نے ہمارے لیے یہ بہت بڑا انتظام کیا. اور کیونکہ قدرت کو پتہ ہے بنانے والا تو وہی ہے نا، تو اسے انسان کے لیے انہوں نے سب کچھ دیا. تو انسان ان سب چیز کو توڑ پھوڑ کر دے گا، درہم برہم کر دے گا. اس لیے آپ کو میں سائنس سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کو دنیا کے اندر میں جو نعمتیں قدرت نے آپ کے خوشحالی کی چیزیں ہر طرف پھیلا کر کے رکھے ہیں، اس سے برابری کا بٹوارا کروانے کے لیے
آپ کو اپنے مذہب پر مضبوط رہنے کے لیے آپ کو آج ہی سے بدلنا ہوگا، اپنے اصول کو بدلنا ہوگا، اپنے مذہب کے کتابوں میں پڑھنا ہوگا کہ عبادات ہی اور اپنے رب پر یقین اور صبر ہی آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں انسانوں کو بہترین انسان بناتے ہیں، اس دنیا میں ہمدرد معاشرہ قائم کرتے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے مسجد سے، اپنے مندر سے، اپنے چرچ سے، اپنے عبادت گاہوں سے انسانیت کو پھیلاتے ہیں، تو خوشحالی آپ کے سامنے میں ہے۔ دوستوں، انسانی حقوق کے ادارے انسانی حقوق کو ظالموں سے دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انسانیت ہے، یہ انسانی حقوق کے دینے والوں کو بناتے ہیں۔ مثال میں نے نہیں دیا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں بچے تھے، دینے والے زیادہ ہو گئے تھے، لینے والے نہیں بچے تھے۔ دوستو، مجھے پتا ہے کہ جو ہیبٹ بن گئی ہے، جو سوسائٹی کا، جو سماج کا بچپن سے لے کر کے آج تک اور صدیوں سے ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ مذہب کا مطلب عبادات اور صبر کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری باتیں جو آپ کے ذہن کے اندر میں جائیں گے، یہ اتنا جلدی آپ کے اندر میں بدلاؤ لانے والا نہیں ہے۔ تو میں نے جو بتایا کہ آپ سب کے مذہب میں ڈانٹ ہے آپ کے رب کے طرف سے کہ آپ نے اگر انسانیت کو سیکھنا، سکھانا اور دنیا میں انسانیت کا معاشرہ بنانا اس بات کو نہیں کریں گے تو آپ اپنے مذہب میں سے ہیں ہی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے حدیث کے اندر میں مثال ہے کہ رب کے طرف سے عذاب آیا، کہا گیا کہ فلانے بندے کو پٹکو، فرشتوں کو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو ساری زندگی عبادات کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، آجو باجو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، سب سے پہلے اسی کو پٹکو نا، کیونکہ انسان تڑپتا رہا، انسان بے چین رہا، انسان بھوکا رہا، اس نے کچھ نہیں کیا، پٹکو اس کو۔ یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ ایک ناؤ ہے، یہ مثال ہے، ایک ناؤ ہے، شپ ہے، اس کے اندر میں اوپر میں کچھ لوگ ہیں اور نیچے میں کچھ لوگ ہیں۔ تو نیچے والوں نے شپ کو سوراخ کر کے وہاں سے پانی لینا شروع کر دیا کسی کام کے لیے۔ تو اگر اوپر والا نیچے والے کو روکے گا نہیں تو شپ ڈوب جائے گا، لیکن اوپر والا اگر سوچے گا کہ میں صبر کروں گا تو ڈوب جاؤ۔ نہیں ہے یہ مذہب۔ مذہب 4 بنیادی باتوں پہ ہے، اور یہ بنیادی باتیں انسان کے سائیکولوجی سے میچ کرتا ہے، اور اتنا زبردست میچ کرتا ہے کہ انسان بگڑ جائے گا، انسان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے انسانوں کو مذہب دیا گیا ہے، ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ بنا کر کے جینا ہے۔ اگر آپ کو خوشحالی چاہیے، دوستوں، میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ خوش ہیں؟ نہیں ہیں؟ کیا میں خوش ہوں؟ نہیں ہوں؟ کیا امیر آدمی خوش ہیں؟ نہیں ہیں؟ اب برائیاں کتنی کتنی بڑی، انسانوں کو اٹھا اٹھا کر کے، اسے مار کر کے اس کے اعضاء کو بیچا جا رہا ہے۔ ابھی برائی کرنے والے لوگ آپ کے گھر کے چاروں طرف آ چکے ہیں۔ آپ کے بیٹیاں محفوظ نہیں، آپ کے بیٹے محفوظ نہیں، آپ محفوظ نہیں۔ آپ کے دسترخوان پر کتنے ایسے ملاوٹ کے سامان ہیں جو 2 منٹ میں آپ کو برباد کر دے گا۔ آپ کے بچے کیا کھا رہے ہیں؟ اٹھیں، جاگیں، انسانیت کو بحال کریں، انسانیت کو بحال کریں، اپنے مذہب کے اصل باتوں پر یقین کریں۔ اب آپ پوچھیں گے کچھ لوگ اپاہج کیوں ہیں؟ دنیا میں
फ्लड क्यों आते हैं, ये क्यों आते हैं, वो क्यों आते हैं। भाई ये जो मैं मुसीबतों को गिनाया हूं, पहले इसको बचने के लिए आपके पास दूसरा और कोई तरीका है? दुनिया के अंदर में इतने खतरनाक से खतरनाक हथियार बन चुके हैं कि हम सबका बचना बहुत मुश्किल है। किसी वक्त एक स्पार्क होगा और सारी दुनिया खत्म। ये ना कहें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। एक शख्स भी इस दुनिया को बदलने के लिए काफी है। अब इसके बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है शैतान का कॉन्सेप्ट। शैतान का कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा मैं आगे के वीडियो में। दोस्तों, ये जो सिलसिला है कि इस दुनिया के अंदर में अगर खुदा है तो दुनिया में परेशानियां क्यों हैं, पिछले सारे वीडियो से उम्मीद है कि आपको सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इस दुनिया में यकीनन खुदा है और इस दुनिया में यकीनन खुदा की तरफ से परेशानियां नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत तो आजमाइश हो ही जाती हैं, लेकिन अमूमन परेशानियां इंसानों के अपने बनाए हुए। इसको मैंने साइंस से भी समझा दिया, लॉजिक से भी समझा दिया, रिलीजन से भी समझा दिया, इंसानी साइकोलॉजी से भी समझा दिया। लेकिन अब मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको शैतान का कॉन्सेप्ट बताऊंगा अगले वीडियो में। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा शैतान का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, शैतान अलग अलग नामों से ये भी दुनिया के सारे मजहब के अंदर में मौजूद है। जब आप इतनी सारी बातों को, मजहब के इतनी सारी बातों को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि साइंटिफिक लिहाज से, हाँ, ये जानना जरूरी है कि साइंस तो ये कहता है कि इंसान के 13 साल के उम्र तक जो भी हम उसके जहन में डालेंगे, अच्छा बनना होगा, बुरा बनना होगा, वो उसी जहन के अंदर में डाले गए एजुकेशन मटेरियल के वजह से बनेगा। उसकी पर्सनालिटी वैसे ही डेवलप हो जाएगी और उसके बाद भी अगर उनको जो मैसेज हम डालेंगे, जैसा बनाना चाहेंगे, जैसा वो उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप होगा, वैसा बनेगा। अब सवाल है कि ये सब क्यों है, ये दुनिया क्यों है। हाँ, हम इसी पे बात करते हैं कि आखिर इंसान का ज़हन ऐसा क्यों है, 13 साल की उम्र तक उसके अंदर में तरबियत की जरूरत क्यों है। तो यहां पर क्या होता है कि शैतान का कॉन्सेप्ट है। यहां पे शैतान का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इस वीडियो के अंदर में मैं बताऊंगा कि इस दुनिया में इंसान आजमाइश के लिए आया है। इस दुनिया में इंसान आजमाइश के लिए आया है, इम्तिहान देने के लिए आया है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इम्तिहान की जगह है। तो इम्तिहान की जगह और बाकी बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन शैतान का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि शैतान जो है वो इंसान को कंफर्ट जोन, हसद, जलन, बुराई, प्लेजर, सुकून की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, इसमें पूरा जोर लगाता है कि इंसान इसके अंदर में जाता रहे। तो इसीलिए कुदरत ने हमें तरबियत करने के लिए बताया है कि अगर इंसान को, अपने औलाद को, मुआशरे को, अपने मुआशरे को तरबियत नहीं करेगा तो उस मुआशरे में जो लोग बुरे बनेंगे वो भी क़यामत के दिन हमारे गिरेबान पकड़ेंगे कि तेरे पास इल्म था और तूने मुझे क्यों नहीं बताया, या तूने इल्म क्यों नहीं सीखा। तो कुदरती तौर पर जिन लोगों को इल्म मिला है उसका फर्ज बनता है कि सारे इल्म को ईमानदारी से पहुंचाएं। तो कहने का मतलब यह है कि अब शैतान जो सबसे बड़ा हरबा अपनाता है वो ये है कि इंसान को बस इबादत और आखिरी के सबर पे लगा देता है। दुनिया में फिर जो इंसान मुआशरे के खराबी के वजह से जो उसके अंदर में तकलीफें होंगी, जो वो मुसीबतों को झेलेगा, जो वो परेशानियों को झेलेगा,
اس کا ذمہ دار وہ سب لوگ ہوں گے جس کے پاس علم آیا اور اس نے اپنے معاشرے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جنہوں نے مذہب کو سمجھا اور مذہب کے اصل بنیادی 2 باتوں کو بھلا دی۔ تو دوستوں، اس دنیا کے اندر میں تو دوستوں آپ نے جانا کہ اس دنیا میں خوشحالی کے لیے صرف اور صرف معاشرہ انسانیت کا ہونا چاہیے، معاشرہ انسانیت کا ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، اب اس دنیا میں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ، سب سے پاورفل انسٹیٹیوٹ کون ہونا چاہیے؟ ناسا ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، یا خطرناک ہتھیار بنانے کے ادارے ہونا چاہیے، یا فوجیوں کے ادارے ہونا چاہیے، یا ڈیفنس کے ادارے ہونا چاہیے؟ دوستوں، اس دنیا کا سب سے بڑا ادارہ جو انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ انسان کو بہترین انسان بنانے والا ادارہ ہونا چاہیے۔ اگر اس دنیا کے اندر میں اچھا بچوں کو ہم اسکول میں بھیجتے ہیں، وہاں سائنس، میتھمیٹکس، بایولوجی، فلسفی یہ سب پڑھاتے ہیں، بچوں کا سب سے بڑا تعلیم، سب سے اہم تعلیم، سب سے ضروری تعلیم اسے بہترین انسان بنانے کی تعلیم ہونا چاہیے۔ اس میں ہم کتنا پیچھے ہیں دوستوں؟ آپ لوگ اپنے اپنے کام میں بیزی ہیں، بچوں کو موبائل پہ ادھر ادھر چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے اولاد پوری دنیا کا معاشرہ ہے۔ جو ٹیچر ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ وہ کل ہے، وہ اس سماج کا کل ہے۔ آپ اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسے اسکولی تعلیم نہ دے، اسکولی تعلیم دے، لیکن 50% تعلیم پریکٹیکل کے ساتھ اسے انسانیت کی تعلیم دیں، اسے بہترین انسان بنائیں، اسے بہترین انسان بنائیں۔ دیکھیے دوستو، بزنس کیا کرتا ہے؟ بزنس کی تعلیم انسان کو دوسرے انسان سے لڑاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس یہ کاروبار ہے تو تم اس کے کاروبار کو کیسے خراب کرو گے؟ وہاں جو 100-200 بندے لگے ہوئے ہیں، اس کی روزی روٹی کو خراب کر کے تم اپنا پروڈکٹ کیسے بیچو گے؟ یہی ہے نا۔ اور اس سب میں کیا ہے، دنیا اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ اب کسی کو منافع نہیں ہے۔ ایک کمپنی اپنے کار کے اندر میں یہ چیز ڈالتا ہے تو دوسری ساری کمپنی وہ ڈال دیتا ہے۔ ایک پروڈکٹ میں یہ خوبی ڈالا جاتا ہے، کوئی ایک پروڈکٹ بناتے ہیں تو ویسے بنانے والے ہزاروں کمپنی نکل آتے ہیں۔ دنیا کے اندر میں لوگ بس بھاگ رہے ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، منافع نہیں ہے۔ لوگ اس کے وجہ سے سودی نظام کے اندر میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آج نہ غریب خوش، نہ امیر خوش، نہ بادشاہ خوش، نہ وزیر خوش، نہ بزنس مین خوش، کوئی خوش نہیں۔ آج کے دور میں اگر ضرورت ہے تو بچپن سے ہر اسکول میں دنیا کے اندر میں صرف اور صرف انسانیت کی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ کھولا جائے۔ اب میں نے اپنے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سارے سوالات کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی مذہبی باتوں کو لے کر کے اگر لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، فساد کرنا چاہتا ہے، تو دوستو تم بھی خوش نہیں رہو گے نا۔ تم نہ خوش ہو اور نہ خوش رہو گے، نہ دوسروں کو خوش رہنے دو گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو کس طرح سے خوشحالی کی طرف لے کر کے جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، سوچنے والی بات ہے۔ کسی ایک مذہب کے لوگوں کو کوئی تنگ کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ کسی ایک قوم کو دنیا کا کوئی بھی نہیں مٹا سکتا ہے۔ کہیں کوئی میجورٹی میں ہے تو کہیں کوئی مائنورٹی میں ہے۔ تو دوستو، آؤ مل کر اس پوری دنیا کے اندر میں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ انسانیت کا کھولتے ہیں۔ بس دوستو، اب اس سے زیادہ میں آپ لوگ کو کیا سمجھا سکتا ہوں۔ امید ہے کہ میرا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گا اور آپ اپنے سوال کے ذریعے ہمیں اصلاح کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔